Hi, dear children. Welcome to Vijayanagaram Online School. Once again, we are back to our online school. Hope you are all habituated for this. And we are going to deal today 8th class topic story of microorganisms. Hello, children. Welcome to our Vijayanagaram online classes. Are you all ready for learning the next lesson? Very good. Hope you are all good at home. If it is necessary, then only you go outside. Understood? Wear a mask. Always have the habit of washing your hands. And then follow the sanitization wherever you go. Okay, children? Very good. Because of everything, health is very important. Because if health is present, we can get anything. Understood, children? So you have to follow all the rules which are being prescribed to get rid of COVID-19. Okay. So first we have to follow all the three SMS. Sanitization, mask, and then safety. Okay. So follow these methods in order to be prevented from COVID-19. Today we are going to discuss about one of the most important and very interesting topic from 8th class, that is the story of microorganisms. So in our biology, we have the third lesson, story of microorganisms, which is divided into two parts. Story of microorganisms part 1 and story of microorganisms part 2. So in story of microorganism part 1, we are going to study about only the introduction of microorganisms. Okay, అర్థమైందమ్మా అందరికీ? అంటే మనం సూక్ష్మజీవుల గురించి మాత్రమే ఈ సెషన్లో నేర్చుకుందాం. తర్వాత వచ్చే సెషన్లో సూక్ష్మజీవుల వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి, అట్లాగే వాటి వల్ల వచ్చే అనర్థాలు, హార్మ్నెస్ ఏంటో మనం సెకండ్ సెషన్లో నేర్చుకుందాం. అందరికీ అర్థమైందా పిల్లలు? ఓకే, థర్డ్ లెసన్లో మనకి స్టోరీ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్. అసలు ఈ నేమ్ ఎలా వచ్చింది, మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అనే నేమ్ ఎందుకు పెట్టారు? విల్ గో ఇన్ టు ద హిస్టరీ. In 1674, there was a person called as Antony von Leeuwenhoek. Okay, the name of the scientist is Antony von Leeuwenhoek. He is the person who discovered microorganisms. That's why he is called as the father of microbiology. Understood? So he is the person who discovered, who identified first about the microorganisms. So how he has known, ఆయనకి ఎలా తెలిసివి మైక్రోఆర్గనిజమ్స్ అని? ఓకే, మైక్రోఆర్గనిజమ్స్ అని ఎందుకు ఆయన పిలిచారు, ఇదంతా మనం ఈ లెసన్లో నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. సో హిస్టరీకి వచ్చేసి microorganisms were discovered first, were identified first by Antony von Leeuwenhoek. Actually, he used to work as an cloth merchant. In actual గా ఆయన చదువుకున్న రోజులో క్లాత్ షోరూంలో పనిచేసేవాడు అనమాట. He has prepared a microscope for himself. తనంతటికి తానికి ఒక మైక్రోస్కోప్ తయారు చేసుకొని he has observed డ్రైనేజ్ వాటర్లో ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. ఆ ఇంట్రెస్ట్ వల్ల ఆయన ఏం చేశాడంటే తను ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ తయారు చేసుకుని దాంట్లో ఆర్గనిజమ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాడు అనమాట. ఓకేనా? సో ఏంటి ఆర్గనిజమ్స్, ఎందుకు ఆయన మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అని పేరు పెట్టాడు, ఇదంతా మనం ఈ సెషన్లో నేర్చుకుంటాం అనమాట. ఓకే చిల్డ్రన్? సో ఇన్ 1678 he called them as animalcules. First he did not give the name as microorganisms. First he called them as animalcules. Animalcules means animalcules. So what are animalcules? The organisms which represent or which look like animals but they cannot be seen with our naked eye. Such type of organisms are called as animalcules. అంటే చూడటానికి they behave like animals but we can see animals with our naked eye కదా. చూడొచ్చునా, if you want to see, you can see a cow, a dog, a cat, we can see with our eyes. But these organisms, they are like animals but cannot be seen with our eye directly. కంటితో డైరెక్ట్గా వాటిని చూడలేము అన్నమాట. అందుకే వీటిని ఏం పేరు పెట్టాలో తెలియక ఫస్ట్ ఈ కాల్ దెమ్ యాజ్ animalcules.
Later on, these were renamed. These animalcules were renamed as bacteria. These are named as bacteria. Okay. So, why we are calling them as microorganisms? We have to know. ఎందుకు వాటి microorganisms అని పిలుస్తున్నారు? Micro means small. Organisms that have life. So, the organisms which have life, but they are very small in their size. They are such a small that we cannot see with our naked eye directly. Okay. So, చాలా చిన్న జీవులు అన్నమాట. మనం డైరెక్ట్గా వాటిని మన కంటితో చూడలేం. ఓకేనా? మరి ఎలా చూడగలం? వి రిక్వైర్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. వాటిని చూడటానికి మనకు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి. ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మైక్రోస్కోప్. The instrument is called as microscope. And the organisms are called as microorganisms. Microorganisms. Understood? So, the organisms which we cannot see with our eye, those are called as microorganisms. మరి కంటితో చూడలేకపోతే ఎలా చూడాలి? We need an instrument, we need a device. వాటిని చూడటానికి మనకు ఒక డివైస్ కావాలి. ఆ డివైస్ ని we are calling it as microscope. సూక్ష్మదర్శిని అంటారు తెలుగులో. ఓకేనమ్మా? సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని చూడటానికి మనకి మైక్రోస్కోప్ కావాలి. అండ్ ద స్టడీ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే వీటి గురించి చదివాం అనుకోండి. అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏంటి, వాటి వల్ల ఉపయోగాలు ఉన్నాయా లేకపోతే వాటి వల్ల నష్టాలు ఉన్నాయా, అవి మనం ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలి, ఓకే అవి ఎట్లా రీప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, ఎట్లా గ్రో అవుతాయి, ఎలా కండిషన్ లివింగ్ కండిషన్ ఎక్కడెక్కడ బ్రతుకుతాయి అని వాటి గురించి డీప్గా చదవాలనుకోండి. దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే మైక్రోబయాలజీ. మైక్రోబయాలజీ. ద స్టడీ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మైక్రోబయాలజీ. అండర్స్టూడ్? So the person who first identified these microorganisms was Antony von Leeuwenhoek. The person was Antony von Leeuwenhoek. He first identified the microorganisms in the dirty water or the drainage water. అంటే కులికాలలో నీళ్ళు చూడండి బ్లాకిష్గా ఉంటాయి కదా, ఎందుకు వాటర్ బ్లాకిష్గా ఉంది, ఎందుకు ఆ స్మెల్ వస్తుంది అని ఆయనకి పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ వల్ల ఆ వాటర్ తీసుకుని ఒక వాటర్ డ్రాప్లెట్ని ఆయన సొంతంగా తయారు చేసుకున్న ఒక మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూసారనమాట. ఆయనకి ఎలా కనిపించాయి, అవేవో కదులుతున్నట్టు అనిపించాయి అనమాట. ఏంటివి కదులుతున్నాయి, వాటర్లో కదిలే ఏంటుంటాయి అని అప్పుడు ఆయన అనుకుని వాటికి పేరు పెట్టాడు అనమాట. ఏమని పేరు పెట్టాడు? యానిమాలిక్యూల్స్ అని పేరు పెట్టాడు. బికాస్ దే లుక్ లైక్ యానిమల్స్. యానిమాలిక్యూల్స్ అవి చూడటానికి హూ షో మూమెంట్ ఎవరు చూపిస్తారు? యానిమల్సా ప్లాంట్సా? యానిమల్స్ కదా. సో యానిమల్స్లా ఉన్నాయి, కాకపోతే కంటికి కనబడట్లేదు. మాలిక్యూల్స్ అంటే చాలా చిన్నవి. దట్స్ వై కాల్ దెమ్ యాజ్ animalcules. Later on, the name was changed. The organism which we cannot see with our naked eye, the name was changed into microorganisms. And these microorganisms we can see only with the help of an instrument or a device called as microscope. And the study of microorganisms is called as microbiology. And who first discovered these microorganisms? It was Antony von Leeuwenhoek. That's why he is called as the father of microbiology. Who is called the father of microbiology? Antony von Leeuwenhoek. He is the first person who discovered the microorganisms in the drainage water. Not only in drainage water, teeth scraping. ఉదయాన్నే మనం పాచి తీస్తాం కదా దాంట్లో, అట్లాగే కుళ్ళిపోయిన ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ వీటి మీద మనకు ఫంగస్లా పడుతుంది కదా, వీటన్నిటిని తీసుకొని ఆయన ఐడెంటిఫై చేసి అప్పుడు వీటిని మనం కంటితో చూడలేం కాబట్టి వీటిని సూక్ష్మజీవులు అనాలి, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనాలి అని ఆయన చెప్పాడు. హీ హాస్ డన్ అన్ ఎక్స్టెన్సివ్ వర్క్ ఆన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. దట్స్ వై హీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్? విన్నారు ఎప్పుడైనా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వింటూనే ఉంటాం కదమ్మా జనరల్గా ఈ వర్డ్ కదా, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. హౌ ఆర్ దే? ఆర్ ఆల్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ది సేమ్? They are same in size, they are same in structure. Okay, so we are going to study in deep about the
microorganisms. So these microorganisms, based on their structure, based on their uses, and based on their harmfulness, they are divided into many types. So in those types we are going to study about algae. Algae is called as microorganism. Next, fungi. ఈ మధ్యన ఎక్కువ వింటున్నాం కదా ఫంగై వర్డ్ అనా. లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ నుంచి ఫంగై వింటున్నాం మనం. బ్లాక్ ఫంగస్, వైట్ ఫంగస్ కదా, ఫంగై. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వీ హ్యావ్ బ్యాక్టీరియా. జనరల్గా అందరం వింటాం ఈ పదం బ్యాక్టీరియా. బ్యాక్టీరియా, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ జరిగింది అన్న, మనకి ఏమైనా పుండు వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని పసు పట్టింది, చీము పట్టింది అనుకోండి, ఏమని పిలుస్తాం? బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ జరిగింది అంటాం. సో బ్యాక్టీరియా ఈజ్ ఆల్సో ఏ మైక్రోఆర్గనిజం. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ వైరస్. బాగా ట్రెండింగ్గా ఉంది కదా ఇప్పుడు కరోనా వైరస్. ఎస్, సో వైరస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ microorganism. Next we have, there are some organisms which we cannot see with our naked eye. Those are called as microarthropods. Microarthropods. Okay children, so we are going to discuss some of the microorganisms in our lesson today. So algae, fungi, bacteria, virus and microarthropods. Only some we are going to discuss about in this session. Algae ఎప్పుడైనా చూసారా? ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఎప్పుడైనా మనం చూడండి నీటి గడ్డ దగ్గర అంచుల్లో మనకి నాచులో పడుతుంది, చూసారు ఎప్పుడైనా? ఆ నాచుని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే ఆల్గే. ఓకే, చూడండి ఈ మట్టి పాత్రలో మనకి లాస్ట్లో అడుగున గ్రీన్ కలర్లో నాచులా కనిపిస్తుంది చూడండి అమ్మా, కనిపించిందా మీకు? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దెర్ ఆర్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్. అంటే ఇది సింగిల్ కాదు, సింగిల్ ఒక్క ఆల్గే కాదు. దెర్ ఆర్ సెవరల్ ఆల్గేస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దోస్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. ఓకే, వీటిని మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్గేకి ఏం తీస్తున్నాం అంటే క్లమైడోమోనస్, స్పైరోగైరా, క్లోరెల్లా. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆల్గే. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఆల్గే గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ microorganism which was taken into the space was chlorella. ఓకే, స్పేస్లోకి తీసుకెళ్ళిన ఫస్ట్ ఆల్గే ఏంటంటే క్లోరెల్లా. వాటిని అప్పుడు తీసుకెళ్లారనమాట. నెక్స్ట్ జస్ట్ జనరల్ టాపిక్ అది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఫంగై. ఓకే, ఫంగై, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఆర్గనిజం విచ్ వి డైలీ అబ్జర్వ్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్. వీ కెన్ సీ ఆన్ రాటన్ వెజిటబుల్స్, రాటన్ ఫ్రూట్స్, కులిపోయిన కాయలు, పళ్ళు కదా, వెజిటబుల్స్. అట్లాగే చూడండి బ్రెడ్, మెయిన్ మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేసేది బ్రెడ్. 2 రోజులు మించి ఉండిపోయింది అనుకోండి బయట, బూజు పట్టేసినట్టు అయిపోతుంది. ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? సో దానికి కూడా మన ఎగ్జాంపుల్ ఫంగై అని చెప్పొచ్చు అనమాట. అందుకే ఆ ఫంగైలో ఉన్నదాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే బ్రెడ్ మోల్డ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను మీకోసం ఇక్కడ చూడండి కోకోనట్ తీసుకున్నాను. కోకోనట్లో మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్లాకిష్ కలర్లో కనిపిస్తుందమ్మా. ఓకే, ఈ బ్లాకిష్ స్ట్రక్చర్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే ఫంగస్. ఓకే, ఈ లోపల ఉండేది సెవరల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఇందులో ఒక్కొక్క ఇది కాలనీ అనమాట, గ్రూప్స్లో ఉంటాయి ఎప్పుడు. దీన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలనుకోండి, జస్ట్ చిన్నది మనం దీంతో తీసుకొని మైక్రోస్కోప్ కింద అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనుకోండి, మనకి ఇందులో ఉండే ఆర్గనిజమ్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట. మెయిన్గా మనకి ఈ జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే రైజోపస్. ఆ ఫంగై పేరు ఏంటంటే రైజోపస్. అట్లాగే చూడు వర్షాలు పడేటప్పుడు వుడ్ మీద, చెక్క మీద వర్షం పడిపోయి తర్వాత అవి వర్షాలు తగ్గిపోయిన తర్వాత మనం చూస్తాం మష్రూమ్స్ లాగా కనిపిస్తాయి. ఇగో చూడండి, ఇది కనిపిస్తుందా మీకు? ఇక్కడ వైట్గా వచ్చే చిన్న చిన్న స్ట్రక్చర్స్ బొడుపుల్లాగా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫంగై. ఫంగైకి ఎగ్జాంపుల్స్. అట్లాగే మనం మష్రూమ్ తింటాం కదమ్మా, మష్రూమ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫంగై. అయితే ఆ మష్రూమ్స్ మనకు కంటికి కనబడుతున్నాయి కాబట్టి we don't call them as microorganisms. Understood? But generally the fungi, some fungi are tiny in structure. Like example yeast. Baking industry lo atlage beverage industry lo పులుపు రావడం కోసం, ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ జరగడం కోసం వాళ్ళు ఈస్ట్ సెల్స్ యాడ్ చేస్తాయి అన్నమాట. మనకి చిన్న చిన్న స్పోర్స్ లా కనిపిస్తాయి, ఈస్ట్ సెల్స్ అంటాం.
ఓకేనా. ఈ ఈస్ట్ సెల్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫంగై. ఓకే, విస్కీ, రమ్, బీర్ ఇలాంటివి తయారు చేసేటప్పుడు వాళ్ళు బేకింగ్ ఇండస్ట్రీ, బెవరేజ్ ఇండస్ట్రీస్లో గ్రేప్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ గ్రేప్ జ్యూస్లో ఈస్ట్ సెల్స్ యాడ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఫర్మెంటేషన్ జరిగి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అట్లాగే ఆల్కహాల్ రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఆ ఆల్కహాల్ నుంచి మనం డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్లో రమ్ము, విస్కీ, బీర్ ఇలాంటివి తయారు చేస్తారు. అట్లాగే బ్రెడ్, మనం తయారు చేసే బ్రెడ్, రస్క్, బిస్కెట్, కేక్ ఇవి కూడా మనం బేకింగ్ ఇండస్ట్రీలో అక్కడ కూడా ఈస్ట్ సెల్స్ ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. ఓకే, అట్లాగే ఇంట్లో చూడండి అమ్మ రుబ్బు తయారు చేస్తుంది మినపప్పు యూజ్ చేసి కదా. దోశల పిండి కానీ ఇడ్లీ పిండి కానీ తయారు చేసినప్పుడు ఓవర్ నైట్ తనకు రుబ్బేసి వదిలేస్తుంది. సో ఏమవుతుంది, ఆ ఓవర్ నైట్లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఎవ్రీవేర్, isn't it? We cannot see with our naked eye, but these fermentation process is being done only with the help of microorganisms, and thus in that dosa or in idli, that fermentation process is being done by fungi. The example is yeast. Okay children, next we have the example a bacteria. Bacteria we can generally observe everywhere, but at home మనకి ఇంట్లో బాగా మనకి తెలిసిన బ్యాక్టీరియా ఏంటంటే, హియర్ ఐ హ్యావ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కర్డ్. ఇది కర్డ్ చూడండి. అవునా, ఎట్లా తయారు చేస్తుంది అమ్మ కర్డ్? పెరుగు ఎలా తయారు చేస్తుంది గుర్తుందా మీకు? తెలుసా? తెలియకపోతే అమ్మని వెళ్ళి అడగండి. ఓకే, సో ఏం చేస్తుంది, షీ బాయిల్స్ ద మిల్క్ అట్ హై టెంపరేచర్ అండ్ దెన్ బ్రింగ్ దెమ్ టు నార్మల్ టెంపరేచర్. ఆఫ్టర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ లూక్ వామ్, అంటే కొంచెం గోరువెచ్చగా పాలు ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది, షీ యాడ్స్ ప్రీవియస్ డేస్ కర్డ్ ఆర్ మిల్క్. ఆ ముందు రోజున్న బటర్ మిల్క్ కానీ కర్డ్ని కానీ అందులో వేస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఓవర్ నైట్ వీ కెన్ సీ ద నెక్స్ట్ డే కర్డ్, ఇజంట్ ఇట్? ఎట్లా తయారైంది? మిల్క్ చేంజ్డ్ ఇన్ టు కర్డ్. హౌ ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్? బికాస్ ఆఫ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ బ్యాక్టీరియా కాల్డ్ యాజ్ lactobacillus. Lactobacillus, this is the bacteria which is present in milk. Okay, lactobacillus is a bacteria which is present in milk, has the capacity of changing the milk into curd. So మన కంటికి కనపడదు కానీ ఆ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. మిల్క్ లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది, it changed into the curd. That is because of the presence of lactobacillus. One more important thing, even bacteria is present in our body, in our small intestine. The name of the bacteria is E. coli. E. coli అనే బ్యాక్టీరియా మన కడుపులో కూడా ఉంది, తెలుసా మీ అందరికి? ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్. దానివల్ల యూజ్ ఉంది. ఇట్ ప్రిపేర్స్ ఆర్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ విటమిన్స్, ఎస్పెషల్లీ విటమిన్ B12. విటమిన్ B12 తయారవడానికి ఈ coli బ్యాక్టీరియా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. So here the bacteria is also an useful organism which is responsible for organisms to help in the other processes during the life. So bacteria, we have a lot of number of organisms, a lot of examples are there. Staphylococci, streptococci. Okay, so a lot number of microorganisms which belongs to bacteria are also present in our surroundings. Next, coming to virus. There is a speciality of virus. Everybody have to know this. Virus యొక్క స్పెషాలిటీ, ఓకేనా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇవి చాలా యూనిక్. యూనిక్ ఇన్ ద సెన్స్ దే హ్యావ్ గాట్ సమ్ స్పెషాలిటీ. ఎందుకు స్పెషల్, ఎందుకు యూనిక్ అంటున్నానంటే, ద వైరస్ వెన్ దే ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ దే బిహేవ్ లైక్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. వన్స్ దే ఎంటర్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ దే బిహేవ్ లైక్ లివింగ్ థింగ్స్. ఓకే, సో బయట ఉన్నంతసేపు ఏమని జరుగుతుంది, వైరస్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ నాన్ లివింగ్ థింగ్. నాన్ లివింగ్ థింగ్ లా ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఏంటి, అసలు లైఫ్ లేనట్టు ఉంటుంది, ఒక రాయి లాగా, ఒక అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్ లాగా ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ ఎంటర్ ఇంటూ అన్ ఆర్గనిజం, ఏదైనా ఆర్గనిజం లోపలికి ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, ప్లాంట్ అయినా, యానిమల్ అయినా, ఈవెన్ బ్యాక్టీరియా అయినా, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అయినా, ఎవరి బాడీలోకైనా వైరస్ ఎంటర్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ స్టార్ట్ జనరేటింగ్ ఇట్స్ లైఫ్. మళ్ళీ లైఫ్ అనేది మామూలుగా లీడ్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, అందుకే వైరస్ స్పెషల్ అన్నాను. ఓకే, సో వైరస్ ఆర్ ద ఆర్గనిజమ్స్ which are acting as non-living things when they are present outside the body, but when they are present inside, when they get a host, they behave like living things. Okay, so here most viruses are dangerous because they cause diseases.
All the viruses are disease causing organism. And now in our situation, in this pandemic situation, we are also currently suffering with the COVID or coronavirus, isn't it? So viruses are always dangerous microorganisms. We should be very careful with these viruses. Next, microarthropods. These are the organisms we cannot see with our naked eye, but these will be present in our surroundings, like small bed bugs, నల్లులు అంటారు అవునమ్మా, అట్లాగే మన పేను లై. Okay, so these are small, we can see with our naked eye, but the ultra structure of them can be seen only with the help of microscope. They come under the category of microorganisms. Okay children, so the study of microorganisms is called microbiology, and we are going to study about algae, fungi, bacteria, virus and microarthropods. If you want to see an algae, you can take the example of the pond water. కొంచెం చెరువులో కొంచెం నీళ్ళు తీసుకొని ఒక డ్రాప్ మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూసాం అనుకోండి, వీ కెన్ సే లాట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్గే విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్. వాటి స్ట్రక్చర్ మనకు తెలిస్తే వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. క్లమైడోమోనాస్, క్లోరెల్లా, స్పైరోగైరా, వర్టిసెల్లా, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ algae. Atlike fungi, I told you, in baking and beverage industry, we are using yeast cells. So this is also an example of fungi. Next, bacteria. As I told you, they are present in everywhere. Buttermilk, they are present. They are present in the septicemia. Ante chivum petteka pundu vastundi kada, atlage manaki infections ayyetappudu. Okay, whenever they are causing diseases, we can easily identify that they are bacteria. And then coming to viruses, these are non-living things when they are present outside, and when they come into the host, interact with the host, they behave like living things. And microarthropods, scabies mite. చూడండి మనకి స్కిన్ డిసీజ్ వస్తుంది, స్కాబీస్ వినే ఉంటాం అవునా, ఒళ్ళంతా దొరదలుగా వచ్చేస్తుంది, బికాజ్ ఇచ్చింగ్. Scabies mite is also an example of microarthropod. Bed bugs, scabies mite, itch mite, we also call it as itch mite. These are all the examples of microarthropods. So where are the microorganisms present? ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి మైక్రోఆర్గానిజమ్స్? చూడండి మనకి తెలుగులో ఇది ఉంటుందమ్మా పద్యం, ప్రహ్లాద సినిమాలో ఒకటి ఉంటుంది చూడండి, ఇందు గలడు అందు లేడని సందేహం వల్లు ఎందెందు వెతికినా అందందే కలడు. ఎవరు? దేవుడు కదా. గాడ్ ఈజ్ ఆమ్ని ప్రెసెంట్, గాడ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఎవ్రీవేర్. సేమ్ లైక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఎవ్రీవేర్. అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఉంటాయి అని ఏం లేదు. దే కెన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎనీ కోల్డ్ రీజియన్ ఆర్ వెరీ హై టెంపరేచర్స్. They can be present in deserts, they can be present in forests, they can be present in water, whatnot. They can be present in everywhere. Ekkadaina microorganisms, they can present in air, they can present in water, they can present in land. Everywhere we can see the microorganisms. So microorganisms are omnipresent. Omnipresent means they are present everywhere. ఎక్కడైనా మనకు కనబడుతున్నాయి. సో జనరల్గా ఇప్పుడు ఒక చిన్న టేబుల్ స్పూన్తో మనం ఒక సాయిల్ తీసాం అనుకోండి, ల్యాండ్లో ఉన్న సాయిల్, ఆ సాయిల్లో మనకి వీ కెన్ సీ ఎ లాట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం. ఒక బ్యాక్టీరియా కాదు, బ్యాక్టీరియా, ఫంగై, ఆల్గే, ఓకే, వైరస్, అలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వీ కెన్ సీ ఎ స్మాల్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ సాయిల్. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్ దే హ్యావ్ గివెన్ యాక్టివిటీస్. అంటే ఇండివిజువల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై algae, fungi, bacteria and then virus, we can see or identify individually with an activity. మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ ఇచ్చాడు, నేను మీకు ఆ యాక్టివిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ యాక్టివిటీ మనం ఫాలో అయితే, ఒక ఆల్గేని చూడాలంటే ఏంటి, పాండ్ వాటర్ తీసుకోవాలి. ఫంగై చూడాలంటే ఏంటి, ఓకే, వీ కెన్ టేక్ ద బ్రెడ్ మోల్డ్ ఆర్ ఎ పీస్ ఆఫ్ dosa mix. And then if you want to see bacteria, as I told you, we can take the small piece of కర్డ్ని తీసుకొని చూడొచ్చు అనమాట. అట్లాగే స్కాబీస్ మైట్, ఇవన్నీ మనకు జనరల్గా స్కాబీస్ మైట్, ఇచ్ మైట్, బెడ్ బగ్స్, ఇవన్నీ మనకు కంటికి కనిపిస్తాయి. ఇంకా స్ట్రక్చర్ బాగా కనపడాలి అనుకుంటే వీ కెన్ సీ ఓన్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్. అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? సో ద ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కెన్ బి సీన్ ఓన్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ microscope are called as microorganisms. Okay, not only this, the organism which cannot be seen with our naked eye, మన కంటికి డైరెక్ట్గా కనపడలేని ఆర్గానిజమ్స్ని కూడా మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం,
మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే సూక్ష్మజీవులు. ఓకేనమ్మా? హోప్ యు ఆల్ అండర్స్టూడ్ ద లెసన్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనం ఒక కృత్యం చేద్దాం. బటర్ మిల్క్లో ఉండే బ్యాక్టీరియాని మనం పరిశీలిద్దాం. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం, కర్డ్లో కానీ బటర్ మిల్క్లో కానీ లాక్టోబాసిల్లస్ అనే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఈ బ్యాక్టీరియాని మనం పరిశీలించడం కోసం బటర్ మిల్క్ ఆర్ కర్డ్ తీసుకోవాలి. దీనికి కావలసిన పరికరాలు బటర్ మిల్క్, డ్రాపరు, క్రిస్టల్ వైలెట్, గ్లాస్ స్లైడ్, కవర్ స్లిప్, ల్యాంప్ అండ్ మైక్రోస్కోప్. ఇవన్నీ సేకరించుకున్న తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. మనకు కావాల్సిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ రెడీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బటర్ మిల్క్ తీసుకొని డ్రాపర్తో గ్లాస్ స్లైడ్ మీద 1 or 2 drops మనం గ్లాస్ స్లైడ్ మీద బటర్ మిల్క్ని వేసుకోవాలి. ఇది వేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎక్కువ పడింది అనుకోండి, గ్లాస్ స్లైడ్ నుంచి పడిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది గట్టి పడడం కోసం నెమ్మదిగా మనం వేడి చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనికి క్రిస్టల్ వైలెట్ రియేజెంట్ డ్రాపర్తో 1 or 2 drops యాడ్ చేయాలి. జాగ్రత్తగా కవర్ స్లిప్తో కవర్ చేసి ఇప్పుడు మనం దీనిలో ఎలాంటి సూక్ష్మజీవులు ఉన్నాయో చూడడం కోసం మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూస్తాం. అంతకంటే ముందర ఒక్కసారి గ్లాస్ స్లైడ్ని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. ఇప్పుడు మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి ఆ గ్లాస్ స్లైడ్ని చూసినప్పుడు మనకి బ్లూ కలర్లో రాడ్ షేప్డ్ బ్యాక్టీరియా కనిపిస్తుంది అన్నమాట. చూసారా పిల్లలు? క్రిస్టల్ వైలెట్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి కలర్ కూడా వైలెట్ కలర్లో కనిపిస్తున్నాయి. చూసారా? ఇప్పుడు మనం పాండ్ వాటర్లో ఆల్గే ఎలా ఉంటుందో అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనం పాండ్ వాటర్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో మనం దగ్గరలో ఉన్న చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా నెమ్మదిగా, నాచులా ఉంది చూసారా, ఆ నాచులో ఉండేది ఆల్గే. ఆ నాచుని జాగ్రత్తగా మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం దాన్ని స్లైడ్ కింద ప్రిపేర్ చేసుకొని అప్పుడు మనం మైక్రోస్కోప్ కింద చూడొచ్చు. చూసారా పిల్లలు? ఆ నాచు ఎప్పుడు ఎక్కువ వాటర్ ఎక్కడైతే నిలువ ఉంటుందో అక్కడ మనకు నాచు పట్టేస్తుంది. ఆ నాచునే మనం ఆల్గే అని పిలుస్తాం అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. మనం సేకరించిన ఆ నాచుని నెమ్మదిగా ఫోర్సెప్స్తో చిన్న లైట్గా ఉండే ఒక థ్రెడ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ని తీసుకొని గ్లాస్ స్లైడ్ మీద చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని అమర్చుకోవాలి. ఇలా అమర్చుకున్న తర్వాత దానికి మనం ఇంకా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం మనం దాన్ని కవర్ స్లిప్తో కవర్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మనం కవర్ స్లిప్తో కవర్ చేసుకున్నామో ఆ ఆల్గే ఏదైతే ఉందో లోపల మనకి నీట్గా కనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం చిన్న నాచు మొక్క లాంటిది తీసుకున్నాం. చూసారా? అందులో చాలా రకమైన ఆల్గే జీవులు ఉంటాయి. ఈ ఆల్గే ఇప్పుడు మనం కవర్ స్లిప్తో కవర్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మైక్రోస్కోప్ కింద మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. అందరు రెడీగా ఉన్నారా అబ్జర్వ్ చేయడానికి? చూడండి, ఎప్పుడైతే మనం కవర్ స్లిప్తో కవర్ చేసుకుంటున్నామో ఎలాంటి ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా మనం దాన్ని చూసుకోవాలి. చూడండి పిల్లలు, ఎప్పుడైతే మనం మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూస్తున్నామో మనకి గ్రీనిష్ ఇలా రిబ్బన్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తుంది. వీటినే మనం ఆల్గే అని పిలుస్తాం అన్నమాట. ఇలా గ్రీన్ కలర్లో ఉండే ఆల్గేని మనం చూడండి ఫిలమెంటస్ స్ట్రక్చర్స్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. ఇవి చూడటానికి దారపోగుల్లా ఉంటాయి. సూక్ష్మ శైవలాలు అంటే మైక్రో ఆల్గే అని కూడా అనొచ్చు. వీటికి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయి. చూసారా? అంటే కిరణజన సంయోగ క్రియ, ఫోటోసింథసిస్ వాటంతట అవే తయారు చేసుకోగలవు. ఇలా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఆల్గే కాకుండా మనకి అందులో ఆల్గే జాతికి సంబంధించిన వర్టిసెల్లా, సైక్లాప్స్, డెఫీనియా చాలా సూక్ష్మజీవులు మనకి ఇందులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, మనం బాగా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టయితే ఒక చిన్న మైక్రో ఆర్గానిజం మూవ్ అవుతూ ఉంది. చూసారా? దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే డెఫీనియా. ఇది కూడా ఆల్గేకి ఎగ్జాంపుల్. సో ఇదంతా మనం అబ్జర్వ్ చేసేది మైక్రోస్కోప్ కింద అన్నమాట. చూసారా పిల్లలు? అది కూడా శైవలాలకి ఎగ్జాంపుల్. సో ఇలాంటి ఆల్గేని మనం చూడాలి అనుకుంటే
కంపల్సరీగా పాండ్ వాటర్లో మనకి కనిపించే నాచుని తీసుకుంటే కనుక చాలా నీట్గా మనకి సూక్ష్మదర్శిని ద్వారా ఈ సూక్ష్మజీవులను మనం పరిశీలించవచ్చు. ఇదొక్కటే కాకుండా ఇంకా మనకి ఆల్గే జాతికి సంబంధించిన డైఆటమ్స్ అనే ఒక సూక్ష్మజీవి కూడా ఉంది. ఈ వాటర్లో మనకి అది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఇదిగో చూసారా, అదే డైఆటమ్. అది ఒక రకమైన డైఆటమ్. దాంతోపాటు చూడండి, ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది, ఇది ఒక రకమైన డైఆటమ్. సో ఇవన్నీ శైలేంద్రియాలకి, ఆల్గేకి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. శైవలాలు, వీటిని ఏమని పిలుస్తారంటే శైవలాలు. శైవలాలకి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం సైక్లాప్స్, వర్టిసెల్లా, డెఫీనియా, అట్లాగే డైఆటమ్స్ చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు మనం శీలేంద్రియాలను పరిశీలిద్దాం. వర్షాకాలంలో చిన్న చిన్న గొడుగులు లాంటి నిర్మాణాలు కుళ్ళిన పదార్థాలపైన, కుళ్ళిన చెట్ల దొంగలపైన మొలబడడాన్ని మీరు చూసే ఉంటారు. సో ఇక్కడ మనం బ్రెడ్ మౌల్డ్ తీసుకొని, బ్రెడ్ని తీసుకొని దానిపై పెరిగే బ్రెడ్ మౌల్డ్ అంటే అది ఒక శీలేంద్రం. దాన్ని మనం పరిశీలించవచ్చు. దీనికి మనం ముందుగా ఒక బ్రెడ్ ముక్కను తీసుకొని దాన్ని వాటర్తో వెట్ కండిషన్స్లో పెట్టి మినిమం 10 days దాన్ని కుళ్ళే వరకు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ 10 రోజుల్లో చక్కగా దానిపైన మనకి ఫంగస్ పెరుగుతుందన్నమాట. చూసారా పిల్లలు, నెమ్మదిగా ఎలా పెరుగుతుందో. ఇలా ఫంగస్ పెరిగిన తర్వాత దాన్ని మనం మైక్రోస్కోప్ కింద అబ్జర్వ్ చేసామనుకోండి, ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. వీటిని మనం బ్రెడ్ మౌల్డ్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. ఇవి శీలేంద్రియాలకి ఎగ్జాంపుల్స్. సో వీటికి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. వీటిని మనం రైజోపస్ అని కూడా పిలుస్తాం అన్నమాట. ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ని మ్యూకర్ అని, అట్లాగే కింద నుండి వేలాడే స్ట్రక్చర్స్ని మైసీలియం అని పిలుస్తాం. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు డయాగ్రాము. సో ఇవి కూడా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అని తెలియడం కోసం వాటికి కణం అలాగే కేంద్రకం 2 ఉంటాయన్నమాట. నీటిలో సూక్ష్మజీవులను ఎలా చూడాలో చిన్న కృత్యం ద్వారా చూద్దాం. మీ పరిసరాల్లో ఉన్న నీటి కుంటని లేదా మురికుంట నుండి కొంత నీటిని సేకరించండి. ఆ కుంటలో నీరు ఆకుపచ్చని తెట్టెలా ఉండేలా చూసుకోండి. ఇప్పుడు డ్రాపర్తో ఒక చుక్క వాటర్ డ్రాప్ని గ్లాస్ స్లైడ్ మీద వేసుకుని కవర్ స్లిప్తో కవర్ చేసి దాన్ని మైక్రోస్కోప్ కింద అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మనకి చాలా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కనిపిస్తాయి. వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం అమీబా, పారమీషియం, యూగ్లీనా ఇలాంటి ఎన్నో జీవులు మన కంటికి కనపడకుండా ఉంటాయన్నమాట. సో ఇలాంటి వాటిని కూడా మనం సూక్ష్మజీవులను పిలుస్తాం. అమీబా, యూగ్లీనా, పారమీషియం ఇవన్నీ ఏకకణ జీవులు, అంటే యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్, ఒకే ఒక కణం ఉన్న జీవులు. సో చిల్డ్రన్, in this lesson we discussed about microorganisms and the types of microorganisms which are present in the environment like bacteria, fungi, algae, protozoa. The instrument which is used to observe microorganisms is called as microscope. Here you can see the parts of microscope. The study of microorganisms is called microbiology. And the person who first discovered microorganisms it's Antony von Leeuwenhoek. This is the diagram or the picture of Antony von Leeuwenhoek. He observed the microorganisms for the first time and named them as animalcules. Hope you all understood the lesson, the story of microorganisms. Go through the textbook and get the information. Thank you. Children, stay home, stay safe.